السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے ہر ماں باپ کی یہی فکر ہوتی ہے کہ ان کی اولادیں ترقی کر جائیں۔ ماں باپ نے بچوں کے لیے کیا نہیں کرتے؟ ماں باپ اپنے بچوں کی خاطر اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ، اپنے بدن، اپنے باڈی کا خون کا ایک ایک قطرہ بھی اپنے بچے کی ترقی کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ دنیا بھر کے کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہیں جو اپنے بچے کی ترقی کے لیے نہیں سوچتے ہیں۔ بہت سارے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کی ترقی کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کیے پڑے ہیں۔ وہ والدین اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہوں گے، مگر ہماری نظر میں ان سے بڑا کوئی بے وقوف انسان نہیں ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو دنیاوی ترقی دلانے کے لیے اپنی آخرت کو جہنم بنائے پڑا ہوتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کیے پڑا ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا والدین نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف ترقی کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے، کیونکہ ماں باپ کی زندگی کہتے ہیں میں نے جو جینا چاہیے میں تو جی چکا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ ہر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ ہر ماں باپ سوچتا ہے کہ اگر 1 لاکھ روپے ہو گیا تو 2 ہو جائے تو ہمارے بچوں کے لیے کام آئیں گے۔ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ترقی کرنے کے لیے، دنیاوی ترقی حاصل کرانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے آج کے دور میں۔ نہ جانے کتنے ماں باپ ایسے ہیں ابھی جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں تو نمازوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں، دینداری سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر ان سے کہا جائے تو کہتے نہیں، ہمیں بہت بڑا خسارہ، نقصان ہو جائے گا، ہماری کھیتی برباد ہو جائے گی، نمازیں پڑھیں گے، ہمارے وقت پر پانی نہیں لگ پائے گا، ہمارے وقت پر کوئی کام نہیں ہو پائے گا، اگر نماز پڑھیں گے تو کوئی کام نہیں ہو پائے گا، ہماری دکان نہیں چل پائے گی، ہمارا مکان نہیں بن پائے گا۔ حالانکہ اس سے پوچھا جائے یہ سب کس کے لیے کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک کوئی راز ہوتا تو اس کی اولادیں ہوتی ہیں۔ ہر باپ چاہتا کہ میرا بیٹا اپنی زندگی راجہ مہاراجاؤں کی طرح جیے۔ ہر باپ چاہتا کہ میں نے اپنی زندگی کو غربت میں گزارا اور میں نہیں چاہتا کہ میری اولادیں بھی غریب رہے۔ ہر باپ اپنی اولاد کو امیر بنانے کے لیے، دنیاوی عیش و عشرت دلانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنے پر تلا ہے، تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ انسان سمجھدار وہی ہوتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں قربان ہو جائیں تو ہو جائیں، برباد ہو جائیں تو ہو جائیں، اگر آخرت آباد کر لی تو اس سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا پرندہ اپنے بچوں کے لیے خوراک کے گودام نہیں بناتا۔ پرندے جانتے ہوگے، پرندے اپنے بچوں کے لیے خوراک کے کوئی گودام نہیں بناتے، بلکہ انہیں ایک اڑنے کا ہنر سکھاتے ہیں۔ کسی پرندے نے آج تک کوئی بتا دے کہ اپنے بچوں کے لیے خوراک کے گودام بنا کر اکٹھا کیے ہوں؟ کوئی ایک پرندہ مجھے دکھا دیا جائے جس پرندے نے اپنے بچوں کے لیے کوئی خوراک کے گودام، کوئی روم بھر کے رکھے ہو کہ میرے بچہ جب بڑا ہوگا اسی گودام سے کھائے گا؟ نہیں، بلکہ اس پرندے نے اپنے بچوں کو کوئی ہنر سکھایا تو وہ اڑنے کا ہنر سکھایا ہے، اور جب اڑنے کا ہنر اس کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ اس کی راستے میں روزی تو بکھیر ہی دیتا ہے۔ ساری روئے زمین پر روزی کو اس نے بکھیرا ہے۔ ایسے انسان اپنے بچے کو ہنر نہیں سکھاتا، اپنے بچوں کو قدم اپنے پیروں پر کھڑا ہونا نہیں سکھاتا، بلکہ بہت سارے والدین ایسے ہیں اپنے بچوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اپنے بچوں، اور ماں باپ رات میں سوتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے ترقی کی دعا کرے، مگر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی آخرت کو برباد کر کے دعا کرے۔ دنیا کے اندر ہر ماں باپ اپنے بچے کی ترقی کے لیے سوچتا ہے، لیکن سمجھدار ماں باپ، والدین وہی ہوا کرتے ہیں جو اپنے بچوں کی ترقی دین اسلام میں تلاش کیا کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کی ترقی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر تلاش کرتے ہیں۔ اکثر سمجھدار اور ہوشیار وہی ہوا کرتے ہیں ماں باپ، لیکن آج اکثر دیکھا ہوگا والدین رات دن یہ کیے پڑے،
कोई खेती बाड़ी पे लगाए, कोई दुकानदारी पर लगाए, कोई 420 पर लगाए, कोई झूठ बोलने पर लगाए, कोई झूठ बोल बोल कर पैसे कमाता है, कुछ सूद ब्याज पर पैसे उठाकर कमाता है। उससे पूछो इस पैसे का क्या करेगा, तो कहता है कि मेरे बाद मेरी औलादें इस पर राज करेंगी। लेकिन तूने कभी अपनी आखिरत के बारे में सोचा है कि मरने के बाद तेरा क्या होगा? तेरे इस माल पर तेरे बच्चे तो कब्जा कर लेंगे, तेरी इस प्रॉपर्टी पर बच्चे तो राज करेंगे, मगर कब्र के अंदर तेरा हिसाब किताब जब होगा, कब्र के अंदर तेरा हाल क्या होगा? कभी इसके बारे में तूने सोचा है? समझदार माँ बाप वही होते हैं जो खुद हराम के लुक्मे से बचते हैं। समझदार माँ बाप वही होते हैं जो खुद हराम के लुक्मे से बचते हैं और हराम का लुक्मा अपने बच्चों के हलक के नीचे नहीं उतरने देते। और समझदार वही माँ बाप हुआ करते हैं जो अपने बच्चों के लिए भी हलाल का लुक्मा तलाशते हैं और खुद हलाल का लुक्मा खाते हैं और अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तालीम सिखाते हैं और बताते हैं कि कौन सा काम करना दुरुस्त है, कौन सा नहीं। और उनको मालूम होता है कि दुनिया एक चंद रोजा है, अगर चंद पैसे के चंद टुकड़ों को अगर कमा लिया गया, नाजायज तरीके से मरने के बाद एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। सबसे बड़ी तो समझदार बाप वो होता है। कौन ऐसा बेवकूफ बाप होगा जो अपने लिए हराम कमाकर अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से हराम कमाई इकट्ठा करे, उसके बाद बच्चे उस पर फक्र करें, मरने के बाप अकेला तनहा कब्र में जवाब दे, उसकी हराम की कमाई प्रॉपर्टी उसकी सारी औलादें खाएं, सब लोग खूब खाएं, और जब हिसाब की बारी आए, अजाब की बारी आए, तो वो हराम कमाई वाला बाप कब्र में भुगते। ये समझदारी नहीं, ये दानिशवरी नहीं है, ये दानागिरी नहीं है, बल्कि ये बेवकूफी का सबसे बड़ा दर्जा है। और समझदार बाप वो होता है जो खुद हलाल का लुक्मा खाने की कोशिश करता है और अपने बच्चों को भी खिलाता है। अगरचे अपनी जिंदगी को गुर्बत में काट देता है, मगर ना खुद हराम का लुक्मा खाता है, ना अपने बच्चों के लिए हराम की रोजी को तलाशता है और अपने बच्चों को कोई ना कोई हुनर सिखाता है। इसलिए मैंने कहा नहीं, कोई भी परिंदा अपने बच्चों के लिए कोई खुराक के गोदाम नहीं बनाते हैं, बल्कि उन्हें एक उड़ने का हुनर सिखाते हैं। और समझदार माँ बाप वही होते हैं जो अपने बच्चों के लिए हराम की रोजी ना इकट्ठा करके दीन इस्लाम के ऊपर चलकर, समझदार माँ बाप वही होते हैं जो अपने बच्चों के खातिर अपनी आखिरत को ना बर्बाद करके, बल्कि अपने बच्चों को दीन इस्लाम का हुनर सिखाते हैं, दीन इस्लाम सिखाते हैं, इस्लाम क्या कहता है सारी बातें, इस्लाम की नॉलेज बहुत सिखाते हैं। उसके बाद कोई ऐसा हुनर सिखाया जाता है जिससे वो रिज़्क़ हलाल तलाश करें और खुद अपना पेट भरें और अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को भी पाल सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। ये समझदार बाप की अलामत होती है और समझदार बाप की औलादें भी समझदार होती है। और लालच एक इतनी बुरी बला है, जिसके अंदर इस दुनिया का लालच पैदा हो गया तो समझो वो बर्बाद हो गया। और अक्सर लोग इस दुनियावी लालच में ही बर्बाद होते हैं। मेरे बताने और कहने का मकसद सिर्फ यही है कि खुद हलाल लुक्मा खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। अगर हो सके तो आधी रोटी खाकर सो जाओ, मगर हलाल की रोटी खाओ। इसलिए जिस दिन आंख बंद होगी तुम्हारे बिस्तर पर, क्या पता कौन सा ऐसा दिन होगा कि तुम्हारी आंख खुले तो वो कब्र का मंजर होगा। अगर तुम हराम की रोजी लुक्मा खाकर दुनिया से गए तो तुम्हें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अगर तुम हलाल की रोटी, चटनी रोटी खाकर दुनिया से चले गए, कब्र में आंख खुलेगी तो फक्र करोगे क्योंकि मैं हराम नहीं हलाल खा के कब्र में आया हूं। ना जाने तुम्हारी जिंदगी का, हमारी जिंदगी का आखिरी लुक्मा कौन सा हो। अगर हराम खाते रहे तो हो सकता है जब आखिरी लुक्मा तुम्हारी जिंदगी का होगा, अगर वो हलाल का नहीं हराम का लुक्मा होगा और मरने के बाद कब्र में खुलेगी आंख, क्या खा के आए, हराम का लुक्मा खाकर गए तो क्या कितना पछतावा करना पड़ेगा। अगर तुम हलाल का लुक्मा खाते रहे और आखिरी लुक्मा भी तुम्हारा हलाल का बना तो कब्र में फक्र करोगे कि वाकई मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं। और गुलाम की अलामत भी यही होती है कि खुद हलाल का लुक्मा खाए और अपने बच्चों को भी हलाल का लुक्मा खिलाए। अल्लाह हम